सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब टूडे। नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट जो पंजाब अते दिल्ली सरकार दे विच साइन होया, इस एग्रीमेंट ते चर्चा हो रही है पंजाब भर दे विच ते अज इसे विषय ते चर्चा करने लई साडे नाल जुड़े ने विपिन जी, विपिन पब्बी जी जो सीनियर जर्नलिस्ट ने, एडवोकेट KS मठारू जी श्रोमणी अकाली दल वालों, गुरदीप गोशा जी बीजेपी वालों, RPS मल्होत्रा जी आम आदमी पार्टी वालों ਅਤੇ कुलजीत सिंह जी कांग्रेस वालों। तो पहला विपिन जी वाल मैं एक क्वेश्चन लैके जाऊँगा कि विपिन जी तुसी एक इस एग्रीमेंट बारे सानू समझाओ कि सीधा सीधा ये एग्रीमेंट की है। अमदीप जी गल है कि जो डिफरेंट स्टेट्स है उन्होंने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बहुत सारिया इदा स्टेट्स है जिथे एक स्टेट की टीम जी है वो जाती है, उत्थे दे सिस्टम समझती है और अपने लागू करने की कोशिश करती है। लेकिन यह पहली बारी है कि दो स्टेट गवर्नमेंट्स के इस तरह का एक एग्रीमेंट होया है जिस 18-19 डिपार्टमेंट है जोड़े अलग अलग उन्होंने लैके इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि नॉलेज शेयरिंग करांगे। नॉलेज शेयरिंग का मतलब है कि जोड़े भी बेस्ट प्रैक्टिसिस है जोड़े जिथे काम अच्छा हो रहा है दूजी स्टेट जी है वो कोशिश करेगी उन्होंने कॉपी करने की, उन्होंने इंप्रूव करने की। तो म्यूचुअली तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऑन द फेस ऑफ इट कोई गलत चीज़ नहीं है कि आफ्टर ऑल एक स्टेट तो दूसरी स्टेट लर्न कर दी है। सिर्फ प्रॉब्लम उत्थे आंदी, इशू उत्थे आंदी जिथे वो कहते कि एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है जिहड़ी इहदी इंप्लीमेंटेशन देखेगी, वो चीज़ इन्होंने क्लैरीफाई नहीं की। और इस करके जिहड़े ओपोजिशन पार्टीज़ है वो ये कह रही हैं कि तुसी पंजाब दा जिहड़े राइट्स है वो दिल्ली वालियां नूं देते कि तुसी दिल्ली वालियां नूं कॉपी करोगे, उन्हां दे डायरैक्शन से चलोगे। सो आई थिंक यह वड्डा मुद्दा बन गया है। सारियां ओपोजिशन पार्टीज़ इंक्लूडिंग कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और BJP सारे ये कह रहे हैं कि पंजाब ने अपने इंटरस्ट और अपने जिहड़े हक है वो दिल्ली सरकार दे हत्थां दे विच दे दिता है। सो यह मुद्दा बन गया इस चीज़ का। सर एग्रीमेंट दे विच मैंशनड है नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल ये शेयर किए जाएंगे। तो जे नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल दे विच असीं देखिए तो की ये हो सकता है कि ऑफिसर्स नूं भी डेपूटेशन ते भेजा जाऊगा? ਇਹ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लीयर नहीं कीतियां। जिथे तक मैं पढ़िया जिन्नियां खबरां अखबारां दे विच आईयां उहदे विच तां यह है कि अफसर एक दूसरी स्टेट ते जाणगे। ਹੁਣ ਇਹ नहीं लिखा कि डेपूटेशन ਤੇ भी जा सकते कि नहीं जा सकते, पर खास तौर पर IAS IPS तो नहीं जा सकते। लोअर ऑफिशियल ਜਿਹੜੇ डायरैक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स आते हैं उन्हों की पॉसिबिलिटी है कि वो डेपूटेशन ਤੇ भी जा सकन। लेकिन इस चीज़ के बारे ਜਿਹੜੇ जिथे खबर आई हैं वो साइलेंस है इस बारे। हाले तक उन्होंने यह नहीं कहा कि वाकई डेपूटेशन से जाएंगे या सिर्फ विजिट करेंगे, वो उन्होंने प्रोजेक्ट्स विजिट करेंगे, ए वाले उन्होंने करेंगे और वो विजिट करके जी उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसिस है उन्होंने लर्न करेंगे। जी मल्होत्रा जी, तुहाडी सरकार दोवें स्टेट्स दे विच है ते तुसीं लैके आए हो एग्रीमेंट्स और इन्हां एग्रीमेंट्स नूं तुसीं एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेपूटेशन ते ऑफिसर्स भी जा सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स ही होणगियां? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀਲ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
health, education, agriculture, environment, water supplies and sanitation, tourism, housing, urban development, welfare of SC, ST, OBC and minorities, social security and child development, employment and labor welfare, nutrition, public works, governance reforms, power, citizen services, industrial development and innovation, and then fiscal stability. ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਠਾਰੂ ਸਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਠਾਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ KS ਮਠਾਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ, ਵਿਪਨ ਪੱਬੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। 1955 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 15.85 MAF ਵਾਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 MAF ਵਾਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ CM ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। 18 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਕ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਲੋਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਦੂਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਦੂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਟਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਸਵਰਾਜ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ? ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੂਜੇ ਲੋਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਲੋਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਦੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਬੱਚਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫਿਕਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਸਭ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਰਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਲਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮੇਅਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 32ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ 745 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, 418 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, 24,500 ਟੀਚਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, 22,000 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ 35,000 ਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 25,000 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੱਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੋਂਕਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ। 17 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IPS ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੂਬਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ OSD ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ IT ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। नहीं, बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾ ਗਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ? 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ। 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, 90,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ 4600 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5% ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਕਰੋੜ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ इधर मथारू साहब कह रहे सी कि भाई ये एग्रीमेंट क्यों किया गया, फॉर्मल एग्रीमेंट? जनाब ये एक रिटन अंडरस्टैंडिंग तो वध होर कुछ नहीं है। उस विच लिखा गया है कि ये एग्रीमेंट जिहड़ा है लीगली एनफोर्सेबल नहीं हैगा। एक जस्ट एक फॉर्मल शेप उसनूं दित्ती गई हैगी है। और ये पंजाब गवर्नमेंट की मर्जी ते डिपेंड करता है कि उन्हें उन्होंने फॉलो करना है, नहीं करना, कद तक करना है और किन्ना करना हैगा। और जिथे तक पंजाब और दिल्ली दे फर्क दा सवाल हैगा, ठीक है जियोग्राफिकली दोवें अलग अलग थावां ते ने, पर की पंजाब दे और दिल्ली दे लोकां दियां जरूरतां सेम नहीं ने? कि दोनों नूं बिजली नहीं चाहिदी, कि दोनों नूं पानी नहीं चाहिदा, कि दोनों नूं सिक्ख्या नहीं चाहिदी, कि दोनों नूं सेहत सहूलतां नहीं चाहिदियां, कि दोनों दे लोकां नूं रोजगार नहीं चाहिदे, कि दोनों दे लोकां नूं पेंशनां नहीं चाहिदियां? होर जिहड़े 18 फील्ड्स इस विच लिखे गए हैगे कि वो सारे जिहड़े आ दोनों दे लोकां नूं नहीं चाहिदे। सो ये सियाणप वाली गल नहीं हैगी कि जी दोवें स्टेट्स अलग हैगियां सो इन्हां विच कोई समझौता ही नहीं हो सकता। ये किरपा करके थोड़ा जिहा जदों तुसीं बोलदे हो तो सोच के बोलो, क्योंकि लोग कई बारी फिर तुहाडीआं गल्लां सुन के हੱਸਣ लग जांदे हैगे हैं। और मैं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल देना कि दिल्ली ने सिੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ किन्नी तरक्की ਕੀਤੀ है। ਤੁਸੀਂ देखो कि ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ महज 900 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ हैं और पंजाब ਵਿੱਚ 20,000 ਸਕੂਲ है। और उसके बावजूद ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, 18 ਲੱਖ। और पंजाब ਦੇ 20,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਗੁਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 23 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਫਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਮਪਾਵਰਡ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਐਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਢਾਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਚੀਕ ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਐਮਐਲਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੀਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1% ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਕਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਚ 2-3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ, ਹਫਤਾ 10-15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ 10 ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ 15 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੁਧਾਰਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ STF ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੜਦੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੜਾਏ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ MLA ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ, 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 22,000 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ 22,000 ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅਜੇ 45 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 45 ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੋ ਡਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1% ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 5000 ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 50000 ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਲੋਤਰਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐਡ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੋਜ਼ 1-2 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 92 ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਸ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ। ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 2.5 ਲੱਖ, 3.5 ਲੱਖ, 4.5, 5.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, 750 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਨਾਬ ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। 75 ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੰਜੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ 4 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ 10 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ UN ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫੇਰ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਬੈੱਡ ਕੀਤੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਕੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 2-2 ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਲੌਨਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ? ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ? 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 450 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ अरविंद केजरीवाल की आप जाइए पंजाब में जाकर बोलिए सुखबीर बादल कनाडा में गया था, सुखबीर बादल चाइना में गया था, तब क्या सरकार चाइना से चलती थी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਕਜ ਮੁੰਝਾਲ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ % ਵੋਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਬ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ OSD ਲੱਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਰੇਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ MLA ਚਲਾ ਰਿਹਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ 34,000 ਕਮਰੇ, ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 34,000, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ 100 ਕਮਰੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 340 ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕਸ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ, AC, ਲਿਫਟਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕੌਨਸ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਜੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।
ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।